مائکروسافٹ ورڈ کے اس ٹیوٹوریل میں آپ کو میلنگ سے ریلیٹ آپشنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. میلنگ کا جو مینیو آپشن ہے ہمارے پاس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پاورفل آپشن ہے، کیونکہ کمپنیز میں یہ بہت فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کمپنیز میں جن کے نمبر آف کلائنٹس ہیں اور وہ اپنے نمبر آف کلائنٹس کو اپڈیٹ رکھنا چاہتی ہے، اپنی تمام اچیومنٹس، تمام پروگریس، تمام اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. یا پھر وہ کمپنیز جو کہ عام طور پہ کسٹمرز کو ریمائنڈرز دیتی ہے یا انہیں اپریشیٹ کرتی ہے، جیسے فار ایگزامپل لائنز کلب جو ہے وہ تمام لوگوں سے بلڈ کلیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ تمام لوگ جو کہ جن کو بلڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو بلڈ جو ہے وہ اسپانسر کرتے ہیں. تو بلڈ جو ڈونر ڈونیشن دیتے ہیں لائن کلبس کی طرف سے، انہیں ایک اسپانسر لیٹر یا ایک تھینکس لیٹر جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے، اور ان کی ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ ان تمام ناموں کو مینٹین کیا جاتا ہے جو کہ ان کے پرماننٹ کسٹمرز ہیں. اب اس میں وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ لائن کلبس کا نیا اسٹال جو ہے وہ جہاں بھی لگنے والا ہے تو وہ اس ایریا کے جتنے بھی ان کے ڈونرز ہیں وہ ان کو تھرو لیٹر انفارم کرتے ہیں کہ ان کا نیکسٹ جو کیمپ ہے وہ فلاں جگہ پر اتنے بجے ارینج ہوگا، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ وہاں آ کر اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں. تو ایک سمپل بات سمجھانے کی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسٹمرز یا ڈونرز یا کسی بھی پارٹیز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور آپ ان تمام لوگوں کو تھرو لیٹر اپنی آنے والی پروڈکٹس یا پروگریس یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کے متعلق انفارم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھروں پہ شادی کا انویٹیشن آتا ہے، تو شادی کا جو انویٹیشن ہے اس میں جو میٹر ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کارڈ کے ٹاپ پر جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. اگر آپ کو وہ کارڈ مل رہا ہے تو آپ کا نام ہوگا، مجھے کارڈ ملے گا تو میرا نام ہوگا، لیکن ہم دونوں کے کارڈ کے اندر جو یونیفارمٹی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی میٹر کی ہوگی کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر، ایک ہی لوکیشن پر اور ایک ہی ٹائم پر بیسکلی پہنچنا ہے. تو سیم طریقے سے اگر کمپنی اگر تمام ڈونرز کو تھینکس لیٹر ایشو کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی تھینکس لیٹر کا جو میٹر ہے وہ سیم ہوگا، لیکن لوگ الگ الگ ہوں گے، ان کے نام جو ہے وہ بدلتے چلے جائیں گے. میل مرج ہماری اس میں ایک بہت زبردست مدد کرے گا اور ہمارے لیے یہ تمام کام بہت ہی آسان کر دے گا. تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک ڈمی ڈیٹا بیس امپلائیز یا کسٹمرز یا ڈونر کی کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ان تمام ڈونرز کو ہم لوگ میلنگ کے ذریعے میل مرج کے اندر یوز کرنے کا طریقہ دیکھیں گے. ٹیبل بنا لیتے ہیں. ٹیبل بنانے کا طریقہ میں نے لاسٹ آپ کو انسرٹ میں ٹیبل کی کمانڈ کے ذریعے سکھایا تھا. میں میلنگ میں ایک نئی ٹیکنیک آپ کو بتا دیتا ہوں جو تھوڑا شارٹ کٹ ہے. آپ پلس بٹن دبائیں گے، ٹیب بٹن دباتے ہیں، تھوڑا سا اسپیس دیتے ہیں، دین پلس دباتے ہیں. یہ جو بٹوین 2 پلس لگے ہوئے ہیں، یہ 2 پلس کے بٹوین ایک کالم ہمارا تیار ہو گیا ہے. دین پھر میں اور ٹیب دبا کر دوسرا ایک پلس پریس کرتا ہوں، اور ٹیب دبا کر ایک تیسرا پلس پریس کرتا ہوں. اس طرح سے میں نے ٹوٹل 3 کالم یہاں پر کریٹ کر دیے. فائنلی میں انٹر بٹن پریس کرتا ہوں، یہ میرا ایک ٹیبل تیار ہو گیا. اس ٹیبل میں پہلے میں ہیڈنگ دیتا ہوں لائک نیم، ایڈریس، فون نمبر. نیم کے اندر میں امپلائیز کے نام لکھ دیتا ہوں، الہ آباد. فون نمبر 1 دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل سیکنڈ نیم ہے کریم، کریم آباد. نمبر دے دیتے ہیں سلیم، سلیم آباد. فون نمبر دیتے ہیں رحیم، رحیم آباد. نمبر دیتے ہیں آصف، آصف آباد. نمبر دیتے ہیں لاسٹ ایک امپلائی دیتے ہیں عزیز. تمام امپلائیز کے ناموں کی ایک لسٹ بنا لینے کے بعد آپ سب سے پہلے فائل پہ جا کر اس کو سیو کریں گے. لائک میں اسے میلنگ لسٹ کے نام سے سیو کر دیتا ہوں تاکہ میں اسے آسانی سے سمجھ سکوں. میلنگ لسٹ کے نام سے سیو کرنے کے بعد ہم فائل میں جا کر اسے کلوز کر دیتے ہیں اور ایک نیو ڈاکیومنٹ کریٹ کر کے اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں. نیو ڈاکیومنٹ کے اندر ہم سب سے پہلے میلنگ کے اندر جاتے ہیں اور ایک سمپل فارمیٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں لائک ٹو، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ،
मिस्टर डैश कराची पाकिस्तान. Dear sir, this is to inform you that we are arranging, like चलो आगे ऐसे लिख देते हैं कुछ. Then thanking you. सिंपल एप्लीकेशन टाइप हो गई. अब इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे चाहिए बेसिकली वो तमाम नाम जो कि मैंने अपनी उस डेटाबेस में रखे हैं. तो हम मिस्टर के आगे खड़े रहते हैं और यहां पर कमांड इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज. स्टार्ट मेल मर्ज में आने के बाद सबसे पहले हमसे सवाल करता है कि आपने करना क्या है. लेटर्स बनाने, आपने ईमेल लिस्ट बनानी है, एनवलप्स क्रिएट करने हैं, लेबल्स बनाने, डायरेक्टरी बनानी, क्या काम करना है. तो हमें बेसिकली लेटर्स डिजाइन करने, तो हमने लेटर्स पे क्लिक किया. फिर कहता है कि सेलेक्ट रिसिप्ट्स, बताइए कि आपकी डेटाबेस जो है वो उसे सेलेक्ट करे. क्या आप डेटाबेस की लिस्ट क्रिएट करेंगे या डेटाबेस की लिस्ट पहले से मौजूद है या आउटलुक एक्सप्रेस से उठानी है. तो चूंकि हमारे पास डेटाबेस की लिस्ट पहले से मौजूद है तो हम कमांड इस्तेमाल करेंगे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट. यहां पर माई डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने मेलिंग लिस्ट के नाम से डेटाबेस लिस्ट बनाई हुई है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो मैं उस फाइल को सेलेक्ट करता हूं. हम यहां से एक्सेल से भी डाटा को उठा सकते हैं. फाइनली ओपन करते हैं, वो डेटाबेस यहां पर आ गई. कंफर्म करते हैं एडिट रिसिप्ट लिस्ट में जाकर, देखें यही सारे डाटा है जो हमें चाहिए. अगर इसमें से कोई डाटा आपको नहीं चाहिए तो आप जस्ट उस पर चेक हटा दें, वो डाटा आपके पास लिस्ट में नहीं आएगा. लेकिन अगर आपको सारे डाटा चाहिए तो आप सारे डाटा यहां से क्लिक चेक लगा दें, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे. अब ये रिकॉर्ड यहां पर आएंगे कैसे. तो रिकॉर्ड को लाने के लिए हम लोग इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाते हैं और हमने टेबल के टॉप पर जो हेडिंग्स यूज की थी वो तीनों हेडिंग्स हमारे पास यहाँ आ रही है. जैसे हमें नेम चाहिए तो हमने नेम ले लिया, एंटर करते हैं. और सेकंड में हमें एड्रेस चाहिए. फोन नंबर की हमें लेटर के अंदर कोई जरूरत नहीं है तो हमने नेम और एड्रेस दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली. लेकिन यहाँ पर ये दोनों हेडिंग्स आ रही हैं. अब इन हेडिंग्स को नॉर्मल शक्ल बनाने के लिए हम रिजल्ट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखें फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम मिस्टर सलीमाबाद आ रहा है. इनफैक्ट ये रिकॉर्ड 3 है. मैं रिकॉर्ड 2 कर सकता हूँ, रिकॉर्ड 1 कर सकता हूँ. आप देखें रिकॉर्ड 1 पे मिस्टर अलियाबाद और उसकी बाकी डिटेल्स आ रही है. चीजें क्या बदल रही हैं, सिर्फ एम्प्लॉय का नाम या जो भी आपका कस्टमर है, डोनर है, वॉटेवर, उसका नाम और उसका एड्रेस जो आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है मर्ज फील्ड की मदद से, सिर्फ वही चीजें फील्ड जो है वो बदल रही है. रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट आपका वैसा ही है. तो अब आपको फायदा यह है कि आप सिर्फ ये 2 फील्ड्स इंसर्ट करें और ऑफिस बटन पे जाकर प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भेज दें. आपका एक लेटर जो है वो तैयार हो गया. सिंपल आपने नेक्स्ट एरो पे क्लिक किया, आपके पास रिकॉर्ड चेंज हो गया, करीम का रिकॉर्ड आ रहा है. इसी तरह से आप ऑफिस बटन पे गए, प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल किया, डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल लिया. रिकॉर्ड 3 आपने सेलेक्ट किया, प्रिंट आउट निकाला. 4 पे गए, प्रिंट आउट निकाला. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं जिन फील्ड्स को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है. रेस्ट ऑफ द आइटम आपके पास सेम है. तो एक बेहतरीन और जबरदस्त कमांड की जिसकी मदद लेते हुए आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से अपने लिए तमाम लेटर्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं. आपको बार बार लिस्टें टाइप करने की जरूरत नहीं है. आप वंस अपनी एक मास्टर डेटाबेस बना लें, उस मास्टर डेटाबेस के अंदर जाकर तमाम एम्प्लॉयज, उनके एड्रेसेस, उनके फोन नंबर, जो भी चीजों की आपको जरूरत है, डेजिग्नेशन वगैरह, आप उनको सेव कर लें और फिर उनमें से जिन फील्ड्स की आपको जरूरत है उन फील्ड्स को आप इंसर्ट करें. रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आप छोड़ दें. हो सकता है कि मैंने लेटर बनाना था तो मुझे नाम और एड्रेस की जरूरत थी, लेकिन अगर मैं एनवलप्स क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे उसके फोन नंबर्स वगैरह की भी जरूरत है. अगर मैं किसी कंपनी के मैनेजर को या किसी और बॉस को जो है वो लेटर लिख रहा हूं तो मुझे उसके डेजिग्नेशन की भी जरूरत है. तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर अपनी फील्ड को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं. और यहाँ पर फील्ड डेफिनेटली आपकी मास्टर डेटाबेस में से आ रही होगी और मास्टर डेटाबेस भी आप अपने हिसाब से एक अच्छे तरीके से क्रिएट करें ताकि इन फ्यूचर आपकी तमाम रिक्वायरमेंट एक ही डेटाबेस में से रिजॉल्व हो सके.